Hi students. So in this video we are going to see the tense. So tense nalume in your book, that is in your unit 2 grammar, that is in a pictograph, they have given only the perfect tense. So in tense itself we are going to see perfect tense. So before that we can see what is tense. Tenses play a crucial role in the English language. It denotes time. It denotes the time an action takes place, whether something in the past, in the present, or will takes place sometimes in the future. So what is tense? So tense is a most important role in English language. Not only in English language, in also in every language tense, அதாவது காலம், டென்ஸ்னா காலங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இன் எவ்ரி லாங்குவேஜ் இட் இஸ் மச் இம்பார்ட்டன்ட். இன் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ஆல்சோ டென்ஸ் பிளேயிங் அ இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் English language. It denotes time and action takes place. What it denotes means it denotes the time of an action takes place. இந்த action இந்த டைமில் வந்துட்டு நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறது தான் வந்துட்டு tense. Whenever sometimes in the past, so how it denotes means how we are dividing this action of time that takes place means when something in past or in present or will sometime in the future, அதாவது past, present and future. So we are tense are divided into three main categories. So we can see what are that. So tense is mainly divided into three categories, that is past tense, present tense and future tense. So it is mainly divided into three types. So in each type there is four categories, there are four subcategories. So tense is divided into three categories and in each category there is a fourth subcategory. இதில் மூணு கேட்டகரி இருக்குது டென்ஸில். in each it has four subcategory. What is that subcategory means? In present tense, simple present, present continuous, present perfect continuous. Past tense, simple past, past continuous, past perfect continuous. Future tense, simple future, future continuous, future perfect continuous. So these are the 12 types of tense. Okay va? So how we are saying it as a 12 types means, so here 3 is divided, in each one is divided into 4. So these only is the counting of 12 tense, right? So but here in your book they have given only perfect tense, அதாவது present perfect, past perfect and future perfect. Before that we can see the rules of everything. See here again there is a how it acts, எப்படி இதெல்லாம் வந்து ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு we can see in the tense. So here you can see the past, present and future. So this is the middle, இதுதான் வந்துட்டு என்னது ப்ரெசண்ட். ஓகேவா, இந்த மாதிரி டாட் வச்சுருக்காங்களே இதெல்லாம் வந்துட்டு ப்ரெசண்ட்டில் நடக்கக்கூடியது. ஓகேவா, நவ் வி கேன் கிளாரிஃபை. பாஸ்டில் ஐ ஸ்டடிட் இங்கிலீஷ், அதாவது இங்கேயே முடிஞ்சிருச்சு, ஒரு ஆக்ஷன் ஆரம்பித்து முடிஞ்சிருச்சு. இறந்த காலத்தை சொல்கிறது தான் பாஸ்ட் டென்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஐ ஸ்டடிட் இங்கிலீஷ், ஐ ஸ்டடி இங்கிலீஷ்னால் இப்போ நான் படிச்சுட்ருக்கேன். ஐ வில் ஸ்டடி இங்கிலீஷ்னால் இனிமேட் நான் படிக்க போகிறேன். ஸோ திஸ் இஸ் த, இதுதான் பேசிக், திஸ் இஸ் த பேசிக் மேலே இருக்குது. அதாவது simple, past simple, present simple and future simple. So now we are going to see past perfect, present perfect and future perfect. So in that perfect tense we will use that we will use this had and ed form, that is past participle form. We can see clearly. I had studied English, நான் ஏற்கனவே வந்துட்டு படிச்சிட்டேன். I had studied English. In perfect, in present we will see I have studied English. In future we will say I will have studied English. So continuous tense we will use ing form. I was studying English.
I am studying English, I will be studying English. So in perfect continuous tense we will use both had or have plus ing. See, I had been கூட வந்து இந்த பீன்னு வந்துட்டு சேர்த்துக்குவோம். I had been studying English, I have been studying English, I will have been studying English. So this what we are going to see the rules. ஸோ இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் இந்த டேபிள் நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எந்த சென்டென்ஸ் வந்து எந்த டென்ஸில் இருக்குதுன்னு ஈஸியாக உங்களால் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட முடியும். ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், டென்ஸ்லேயே ப்ரெசண்ட்டு, பாஸ்ட்டு, ஃப்யூச்சருன்னு கொடுத்துட்டாங்க. இது 3 தான் மெயின் 3 கேட்டகரிஸ். அதில் சப் கேட்டகரிஸ் என்ன பார்த்தோம்? ப்ரெசன்ட் சிம்பிள், ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ், ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட், ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ், பாஸ்ட் சிம்பிள், பாஸ்ட் கண்டினியூஸ், past perfect, past perfect continuous, future simple, future continuous, future perfect, future perfect continuous tense. ஸோ இது இப்படி தான் நம்ம பார்த்தோம் 12 கேட்டகரிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இன் ப்ரெசண்ட் சிம்பிளில் எப்படி அந்த ஃபார்ம் இருக்கணுமா, எப்படி ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்கணுமா, இந்த ரூலில் தான் இருக்கணும். எது? ப்ரெசண்ட் சிம்பிளில். ஓகேவா? வேர்பு இல்லைன்னா வேர்பு ப்ளஸ் எஸ். ஓகேவா? அதாவது வேர்ப் வந்து ப்ளூரலில் இருக்கான். ஒன்று சிங்குலர் வேர்பு இல்லைனா ப்ளூரல், சிங்குலர் வேர்பு இல்லைனா ப்ளூரல் வேர்பில் இருக்கலாம். கூடவே என்ன இருக்கலாம்? சாரி, இது வரக்கூடாது. திஸ் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் சிம்பிள். ப்ரெசன்ட் சிம்பிளுக்கு இதுதான் ஃபார்ம். ஓகேவா? வேர்ப் ஒன்று வந்துட்டு வேர்ப் வந்துட்டு சிங்குலரில் இருக்கலாம் ஆர் ப்ளூரலில் இருக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபார்ம். ஓகேவா? எங்கெங்கெல்லாம் சிங்குலரில் இருக்கணும்னா, ஐவி தேயு வந்துச்சுன்னா சிங்குலரில் இருக்கணும், ஹீ ஷீ இட்டுன்னு வந்துச்சுன்னா ப்ளூரலில் இருக்கணும். இதுதான் ஃபார்ம். ஓகேவா? ஸோ ஆல்ரெடி நீங்கள் வந்துட்டு இதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ ஐவி தேயுன்னு வந்துச்சுன்னா அங்கே வந்துட்டு சிங்குலரில் இருக்கணும், ஹீ ஷீ இட் வந்துச்சுன்னா இங்கே வந்துட்டு ப்ளூரலில் இருக்கணும். ஓகேவா? ஆக்சுவலாக ஐவி தேயுன்னா அதை வந்து ப்ளூரல் ஃபார்ம்னு சொல்லுவோம் ப்ரனவுனில். அதே மாதிரி அங்கே ப்ளூரல் வந்துச்சுன்னா வேர்ப் வந்துட்டு சிங்குலராக வரணும், இங்கே ப்ளூரல் இங்கே சிங்குலர் வந்துச்சுன்னா இது வேர்ப் வந்து ப்ளூரலில் வரணும். தட் இஸ் த பார்ட், மெயின் பார்ட் ஹியர். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் த சிம்பிள் ப்ரெசண்ட். ஃபார் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் ஆம், இஸ், ஆர், வேர்பு ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி. ஆம் வந்துட்டு ஐ ஆம்னு மட்டும்தான் வரணும். ஹீ ஷீட்டுக்கு வந்துட்டு இஸ்ஸுக்கு வந்துட்டு ஹீ ஷீ இட்டு வரும், ஆருக்கு வந்து ஐவி தேயு வரும். ஓகேவா? சாரி, வி தேயு வரும். ஏன்னா ஐ வந்துட்டு ஆம்க்கு போட்டுட்டோம். ஓகேவா? ஸோ கண்டினியூஸ் டென்ஸில் மட்டும்தான் ஆம் வரும், வேறு எங்கேயுமே வந்துட்டு ஆம் வராது. நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஆம், ஐ, ஆம்னு வந்துச்சுன்னா வேர்ப் வந்துட்டு ஐஎன்ஜி ஃபார்மில் தான் இருக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட். ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட்னா ஹேஸ் ஆர் ஹாவ் ப்ளஸ் த தேர்டு ஃபார்ம். தேர்டு ஃபார்ம்னா வந்துட்டு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்னு சொல்லுவோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பிக்சரில் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்னால் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஹேஸ், ஹாவ். ஹேஸ் எங்கேங்கன்னா ஹீ ஷீ இட்டுக்கு, ஹாவ் வந்துட்டு ஐவி தேயுக்கு. நெக்ஸ்ட்டு ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்க்கு வந்து ஹேஸ் ஆர் ஹாவ் பீன் ப்ளஸ் வேர்பு ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி. இந்த ஃபார்மு ப்ளஸ் இதையும் வந்து சேர்த்தி கூடவே பீன் போட்டோம்னா அதுதான் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸு. ஓகேவா? சேம் இங்கேயும் அதே தான். பாஸ்ட்டில் பாருங்கள், செகண்ட் ஃபார்ம். செகண்ட் ஃபார்ம்னால் அது வந்து பாஸ்ட் டென்ஸு. அது இர்ரெகுலராக இருக்கலாம், இல்லை இர்ரெகுலராக இருக்கலாம். ரெகுலர்னால் வந்துட்டு வாக்குங்கிறது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், வாக்டு அப்படிங்கிறது பாஸ்ட் டென்ஸு. ஓகேவா? இர்ரெகுலர் ஃபார்ம் மீன்ஸ் ரைட், ரோட், ட்ரிங்க், ட்ராங்க், ஸ்லீப், ஸ்லெப்ட். ஸோ தீஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஆர் கால்ட் இர்ரெகுலர் ஃபார்ம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இன் ப்ரெசன்ட் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் வாஸ் ஆர் வேர் ப்ளஸ் வேர்பு ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி. வாஸ் எங்கெங்கெல்லாம் வரணும்னா ஐவி தேயுக்கு வரணும், வேர் வந்துட்டு ஹீ ஷீட்டுக்கு வரணும். ஓகேவா? Next, had plus third form means past participle. Had, next present continuous, had been plus verb plus ing. Had been plus verb plus ing. Next, future, will plus verb. Okay va? He will play.
அதாவது இனிமேட்டு அவன் விளையாடுவான், அவன் வந்துட்டு விளையாடுவான். ஹீ வில் நெக்ஸ்ட்டு கண்டினியூஸ் ஹீ வில் பி ப்ளஸ் வேர்பு ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி. இங்கே வாஸ் வேர் போட்டோம் இல்லையா, அது மாதிரி வில் பி ப்ளஸ் வேர்பு ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி. நெக்ஸ்ட் இயர் வில் ஹாவ், இங்கே வந்து ஹேஸ் ஹாவ் யூஸ் பண்ணோம், இங்கே வந்துட்டு ஹாவ் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணோம். ப்ளஸ் தேர்ட் ஃபார்ம் தட் இஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஹாவ் பீன், வில் ஹாவ் ப்ளஸ் பீன் ப்ளஸ் வேர்பு ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி. ஸோ திஸ் இஸ் perfect continuous tense. Now we can see what is past perfect. Past participle. A participle that typically expresses complete action. So participle அப்படினாவே என்னன்னா பார்ட்டிசிபிள் அப்படின்னாவே என்னென்னா அது வந்துட்டு என்னது கம்ப்ளீட் ஆக்ஷனை வந்துட்டு ரெப்ரசன்ட் பண்ணும். இட் இஸ் ட்ரெடிஷ்னலி ஒன் ஆஃப் த பிரின்சிபல் parts of the verb. So it is very important in the parts of verb. ஓகேவா, அதாவது கம்ப்ளீட்டட் ஆக்ஷன், அதாவது பார்ட்டிசிபிள்னாவே கம்ப்ளீட்டட் ஆக்ஷன் சொல்லுவோம். இது வந்துட்டு என்னது ஒரு பிரின்சிபல் பார்ட் ஆஃப் த verb அப்படின்னு சொல்கிறோம். அண்ட் தட் இஸ் ட்ரெடிஷ்னலி யூஸ்ட் இன் English in the formation of the perfect tense, in the active voice and all the tense in the passive voice. ஸோ இதை வந்து நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ட்ரெடிஷ்னலி நம்ம இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் எந்த ஃபார்மேஷனில் யூஸ் பண்ணுறோம்னா இந்த பர்ஃபெக்ட் டென்ஸை வந்துட்டு எஸ்பெஷலி வி யூஸ் இன் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் இன் ஆல் ஃபார்ம். ஆக்டிவ் வாய்ஸில் வந்துட்டு இந்த பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் வரக்கூடிய ஆக்டிவ் வாய்ஸில் மட்டும் யூஸ் பண்ணுவோம். பட் ஆல் டென்ஸ் இன் பேசிவ் வாய்ஸில் யூஸ் பண்ணுவோம். இது நீங்கள் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசிவ் வாய்ஸ் யூஸ் பண்ண போகும்போது உங்களுக்கு இது நல்லா புரியும். இந்த சென்டென்ஸ் கடைசி சென்டென்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசிவ் வாய்ஸ் கற்றுக்க போகும்போது இது நல்லாவே உங்களுக்கு புரியும். நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் ரெகுலர் வேர்ப்? பேஸ் இது வந்துட்டு ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் வந்துட்டு ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. இது பாஸ்ட் டென்ஸு, இது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். இதை தான் நம்ம வேர்ப் 1ன்னு சொல்லுவோம், வேர்ப் 2ன்னு சொல்லுவோம், இது வந்து வேர்ப் 3. ஓகேவா, தட் வாட் வில் பி சேயிங். பேக் அதாவது ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் பேக், பேக்டு, பேக்டு. ஸோ வாட் இஸ் இன் ரெகுலர், அதாவது ரெகுலர் வேர்ப் இருக்குது இல்லையா, இங்கே ரெகுலர் வேர்ப் இடி சேர்த்து வந்துச்சுன்னா அதே தான் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். இது வந்துட்டு நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பாஸ்ட் டென்ஸில் இடி, எப்போ வாக்குங்கிறது ப்ரெசன்ட் டென்ஸு, வாக்டு அப்படிங்கிறது பாஸ்ட் டென்ஸு, அதுக்கு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் என்னென்னா வாக்டே தான். ஓகேவா, ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு இடி சேர்த்து பாஸ்ட் டென்ஸில் இருந்துச்சுன்னா அதே தான் வந்துட்டு என்னது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளையும் அதே தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கலாம். பெக்டு, பிஹேவ்டு, பாயில்டு, borrowed, brushed, buried, find, found. பார் இங்கே மாறி இருக்கு. ஓகேவா, இங்கே மாறி இருக்கு. called, challenged, changed, chased, cheated, cheered, chewed, clapped, cleaned, collected, compared. So this is the regular. நெக்ஸ்ட் irregular verb. ஸோ irregular verbனா கொஞ்சம் சேமாக வரும். ஓகேவா, understood. இங்கே பாரு, இங்கே வந்துட்டு சேமாக இருக்குது, understoodன்ட்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு undertook, undertaken. ஸோ இந்த மாதிரியும் மாறும். ஓகேவா, ஸோ திஸ் இஸ் த யூஸிங் யுவர் மெமரைசேஷன் ஒன்லி யூ கேன் ஏபிள் டு லேர்ன் திஸ். இதுக்குன்னு எந்த ரூல் ஃபார்மும் கிடையாது. த்ரூ மெமரைசேஷன் தான் இதை வந்து நீங்கள் கற்றுக்க முடியும். undo, undid, undone, upset. பாரு இப்போ 3மே ஒரே மாதிரி வந்திருக்கு. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட்டு wake, woken, wear, wore, own, behave, woven, weep, wept, win, won, own, wind, owned, withdraw, withdrew, withdrawn, withstand, withstood, ring, rung, write, wrote, written, know, knew, known, lay, laid, led, led, lean, leaned, leap, leaped, learn, learnt, leave, left, lent. இங்கே பாரு லெண்டுன்னு இருக்குது, இங்கே லென்ட் அப்படின்ட்டு இருக்கு. அதே மாதிரி தான் சென்ட், SENDன்னு வரும். பாஸ்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்லாம் SENTன்னு வரும். லெட், லை, லேன், லூஸ், லாஸ்ட்,
make, made, made, mean, meant, meant, meet, met, met, pay, paid, paid, mistake, mistook, mistaken, overhear, overheard, overheard, oversleep, overslept, overslept, put, read, read, read. So this is the irregular forms. Now we can see the pictograph in your book. Present perfect tense ஏதாவது இது வந்துட்டு உங்களை யூனிட் 2 கிராமரில் இருக்க ப்ரோஸுக்கு பின்னாடி இருக்கும் பாருங்கள் பிக்டோகிராஃப்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஹியர் ஒன்லி we are going to see present perfect tense. ஸோ இந்த ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்துட்டு perfect tense, அதாவது present perfect tense, past perfect tense and future perfect tense மட்டும்தான் பார்க்க போகிறோம். And what is the rule form of present perfectனா has, have plus past participle. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் இங்கே எழுதி வச்சுக்கோங்க, புரியுதா? இப்போ நான் எழுதுறலையா நீங்கள் போட்டு அதே மாதிரி நீங்கள் பாக்ஸ் போட்டு ஹேஸ் ஆர் ஹாவ் ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதி வச்சுக்கோங்க. See here, present perfect tense tells us that an action is completed at this time. ஸோ இது என்ன சொல்கிறது, at this time. இப்போ just now வந்துட்டு ஒரு ஆக்ஷன் முடிஞ்சிச்சுன்னா we will say that as a present perfect noun. Just now I have completed this அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, that is called as present perfect tense. See the example, I have completed my homework. So I said already the rule form is has இல்லைன்னா have plus past participle. has எங்கன்னா he, she, இட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். இது வந்துட்டு I, they, we, you, இதுக்கு நாலுக்கும் வந்து has யூஸ் பண்ணுவோம். See, ஐக்கு வந்துட்டு நம்ம have தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். I have completed, completed, complete, completed, completed. I have completed my homework. Next, past perfect tense. Past perfect tenseக்கு என்ன, இதுக்கு வந்துட்டு had மட்டும்தான் இருக்குது. had plus verb 3, that is இது என்னது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்னு சொல்லலாம், ஓகேவா? ஸோ இது ஹேடுங்கிறது எல்லாத்துக்குமே ஐ, வி, தே, யூ, ஹீ, ஷீட் எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். had plus verb 3, ஓகேவா? See, past perfect tense tells us about an action took place before an action in the past. அதாவது past tense சொல்லணும், I had completed அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அது வந்து past tense. அந்த past tenseக்கு முன்னாடி, அதாவது past tenseலேயே just அப்போ தான் முடித்தாங்கன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, I had just completed அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அது வந்துட்டு என்னது, அதாவது past tense தான், அது அப்போ தான் அந்த past tenseலேயே அப்போ தான் முடிச்சிருப்பாங்க, ஓகேவா? அதை வந்துட்டு நம்ம எங்க past perfect tenseன்னு சொல்லுவோம். பாருங்கள் ஃபார்ம் கரெக்டாக இருக்கான்ட்டு. The train had left, had plus left, leftனா என்னது, leave ங்கிறது ப்ரெசன்ட் டென்ஸு, பாஸ்ட் டென்ஸுங்கிறது லெஃப்ட்டு, இது வந்து பாஸ்ட் டென்ஸு. பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளும் என்னது லெஃப்டே தான், பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளும் என்னது லெஃப்டே தான், ஓகேவா? Now we can see future perfect tense. Future perfect tenseனா அதோட ஃபார்ம் என்னன்னா will, have plus verb 3, that is past participle, ஓகேவா? Future perfect tense helps us to describe an event that is expected or planned to happen before at a time in the future. So already pre-planned worksலாம் இருக்கும் இல்லையா, that is it helps us to express that is expected, இது நடக்கும், இது பிளான் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு, இந்த டைமில் இது பிளான் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதை வந்துட்டு நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், ஓகேவா? இதை வந்து ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்னும் சொல்லுவாங்க, ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்னும் சொல்லுவாங்க, ஓகேவா? ஸோ நவ் we can see the rule, it is correct or not. We would have completed, இங்கே பாருங்கள், we would have, இங்கே வில்லோட பாஸ்ட் டென்ஸ் கரெக்டு தான், நத்திங், அதை வில்லோட பாஸ்ட் டென்ஸ் நம்ம சொல்லலாம், ஓகேவா? we would have completed our project by next week. நாங்கள் வந்துட்டு இந்நேரத்துக்கு வந்துட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் we will have completed அப்படின்னு சொல்லலாம், we would have completedன்னு சொல்லலாம்.
So now see, frame 5 questions using the picture clues. Begin with have you ever. So இந்த have you ever வச்சு நம்ம என்ன இந்த past tense வச்சுக்கிட்டு நம்ம இதை வந்து பண்ணிக்கணும். So one is done for you, right? See, write any story. Have you ever written a story? Have you ever written a story அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நீங்கள் வந்துட்டு எழுத ஆரம்பிக்கணும். இப்போ ரைட் எனி ஸ்டோரிங்க have you ever written a story. இங்கே பாருங்கள், written அப்படிங்கிறது past tense யூஸ் பண்ணி நம்ம எழுதியிருக்கோம். haveங்கிறது என்னது, ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் தான் எழுதியிருக்காங்க. ஓகேவா, யூ ஹாவ்ன்ட்டு வந்திருக்கு. ஓகேவா, ஸோ விசிட் தாஜ்மஹால். ஹாவ் யூ எவர், ஹாவ் யூ ever visited Taj Mahal? So the answer is, so I will say you write. okay va, நான் சொல்லிடுறேன், இங்கே இடம் பத்தல எனக்கு எழுதுறதுக்கு. ஸோ have you ever அப்படின்னு எழுதிட்டு have you ever visited, have you ever visited. சார் இங்கே பாருங்கள், have you everன்னு எழுதியிருக்காங்க, அதே மாதிரி நீங்களும் எழுதிட்டு visited ed போட்டு visited the Taj Mahal அப்படின்னு போட்டு question mark போட்டுக்கோங்க. ஓகேவா, ரைட் த ஆன்சர் while I'm saying itself. ஓகேவா, வீடியோ பார்க்கும்போதே நான் சொல்ல எழுதிடுங்க. ஸோ ஹியர் த ஆன்சர் இஸ் have you ever visited ed போடணும். ஓகேவா, visited the தாஜ் மஹால் அப்படின்னு போட்டு question mark போட்டுக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் see here, குக் பிரியாணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு க்ளூ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வாட் யூ have you ever தானே ஆரம்பிக்கணும் நம்ம. ஸோ சேம் ரைட் தட் have you ever குக்குடு இடி போட்டுக்கோங்க. குக்கு பக்கத்தில் இடி போட்டு பிரியாணி அப்படின்னு எழுதிட்டு question mark போட்டுக்கோங்க. ஓகேவா, ஸோ see how you have to write have you ever cooked biryani அப்படின்னு போட்டு question mark பண்ணும். ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் third picture. Now fourth picture, watch a horror movie. So answer is have you ever watched a horror film அப்படின்னு போட்டு question mark. So this is the answer for fourth one. For fifth one, play tennis pin bowling. Play 10 pin bowling. Play 10 pin bowling. இதுதான் க்ளூ. ஸோ ஆன்சர் இஸ் have you ever played. பிளேன்னு கொடுத்துருக்காங்க, அதை நம்ம பிளேடுன்னு மாற்றி சேம் 10 pin bowling அப்படின்னு போட்டு question mark. ஓகேவா, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு go swimming அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. அதுக்கு ஆன்சர் என்னது, have you ever go அப்படின்னா கோங்கிறது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், கோங்கிறது ப்ரெசன்ட் டென்ஸு, வெண்ட்டுங்கிறது பாஸ்ட் டென்ஸு, கான் அப்படிங்கிறது என்னது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். அப்போ அது ஆன்சர் ஷுட் பி have you ever gone swimming, ing போட்டு question mark. So this is the answer for this. So next one, filling the blanks with a past perfect tense. So we have to use past perfect tense. Past perfect tense na adoda rule enna inga eludhikonga, had plus past participle அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதிக்கோங்க. ஓகேவா, ஸோ now we can read, when Usha looked out of the house, dark clouds dash over the mountains. So answer should be, answer is என்னது, had gathered. So next, she had no umbrella with her, the weather dash so
so fine just a few hours ago. Had seemed, had seemed, had seemed is the answer. All are dark again, night dash, all are dark again, night dash, night had fallen. அதாவது ஃபாலுங்கிறது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், ஃபெல்ட் அப்படிங்கிறது பாஸ்ட் டென்ஸ், ஃபாலன் அப்படிங்கிறது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். நெக்ஸ்ட்டு ஷீ ரேன் டுவர்ட்ஸ் த பிக் கேப் இன் த வால் த்ரூ விச் ஷீ டேஷ். ஷீ டேஷிங்கன்னா அது பாஸ்ட், அப்போ ஹேட் ப்ளஸ் entered. So next, Usha looked back at the ruin. The sun dashed up and was touching the top of the hill. So come அப்படிங்கிறது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், பாஸ்ட் வந்து கேமு, பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வந்து கம்மே தான். ஓகேவா, கேம் போடக்கூடாது, அது கம்மே தான். ஓகேவா, ஸோ ஹேட் கம், இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர். ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் ஐ ரிப்பீட், கம்முங்கிறத ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம அது வந்துட்டு என்னவா மாற்றணும்னு சொல்லியிருக்காங்க, பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளாக மாற்ற, அதாவது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் மாற்றணும்னு இருக்காங்க. பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்னால் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வரும் இல்லையா, அப்போ வந்து கம் வந்து ப்ரெசன்ட் டென்ஸு, கேமுங்கிறது பாஸ்ட் டென்ஸு, பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் என்னென்னா கம்மே தான், கேம் கிடையாது, கம் தான். ஸோ ரீட் த டெக்ஸ்ட் அண்ட் ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸ் வித் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ். ஸோ இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த பிக்சர் கொடுத்து என்ன பண்ண சொன்னாங்க, நம்மளை வந்துட்டு ஸோ யூஸிங் திஸ் பிக்சர் தே ஹாவ் க்ளூஸ் வச்சு என்ன சொல்லியிருக்காங்க, வெறும் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் மட்டும் யூஸ் பண்ண சொன்னாங்க. ஓகேவா, பட் இங்கே வந்துட்டு என்னது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ண சொன்னாங்க. இப்போ இந்த பிக்சர், இந்த டெக்ஸ்ட்டை படிச்சுட்டு ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸை யூஸ் பண்ணி எழுத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்மளுக்கு ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸோட ஃபார்ம் என்னது, வில் will plus have plus past participle. ஸோ இது வந்து வில்லாவும் வரலாம், வுட்டாகவும் வரலாம். ஓகேவா, வில் ஆர் வுட் அது வரலாம். ஓகேவா, திஸ் இஸ் அ ஃபார்ம், அதை வந்துட்டு இங்கே எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஸோ now we can see Inia moves to Chennai to join an IAS coaching class. Tomorrow by this time she என்ன யூஸ் பண்ணும், பர்ஃபெக்ட் சாரி ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ். அதோட ரூல் ஃபார்ம் என்னது, வில் ப்ளஸ் வில் இல்லைனா வுட்டு. வுட்டுனா கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு தான் நீங்கள் சொல்லணும். ஓகேவா, இது வந்து வில்னா நடக்க போகிறதுக்கு. ஓகேவா, ஹாவ் ப்ளஸ் பர்ஃபெக்ட், பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட், சாரி பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். இனியா மூவ்ஸ் டு சென்னை டு ஜாயின் அன் IAS கோச்சிங் class. Tomorrow by this time she will have joined, she have joined, she will have joined the class. So by this time she will have joined the class. She dash undergo, she undergo, go-na என்னது, கோன்னு சொன்னேன். கோனா ப்ரெசன்ட் டென்ஸு, வெண்ட் அண்டர் வெண்ட்னா பாஸ்ட் டென்ஸ் வந்துடும், அண்டர் கான்னா தான் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். நம்ம பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் தானே யூஸ் பண்ணோம். அப்போ she will have undergone training till next year. She dash work very hard by the time she comes to home. She will have worked hard by the time as she comes home. Her parents dash worry about her health all the time. Her parents will have worried
இதுக்கு வந்து என்னது ஒரீனா ப்ரெசன்ட் டென்ஸு, ஒரீடு பாஸ்ட் டென்ஸு, ஒரீடு தான் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். ஒரீடு WORRIED ஒரீட் about her health all the time. They dash write many letters by the time she comes home. Now they will be very happy when Inia becomes an IAS officer. So they will have written. ரைட்டுங்கிறது ப்ரெசன்ட் டென்ஸு, ரோட்டுங்கிறது பாஸ்ட் டென்ஸு, ரிட்டன் அப்படிங்கிறது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் திஸ். So next you see so next you can see the writing part. Nathan's grandfather. So this is your road map. அதாவது ரோட் மேப்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிப்போம். ஓகேவா? இது வந்துட்டு க்ளூஸ் மாதிரி கொடுத்துருவாங்க. வித் யூஸிங் த க்ளூஸ் வி ஹாவ் டு ரைட் த ரோட் மேப். ஓகேவா? ரூட் சொல்லணும். ஓகேவா? ரூட் மேப் ரோட் மேப் எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம். Nathan's grandfather showed him an old treasure trunk. A road map was stuck on the trunk. It showed the spot where a key was hidden. Look at the road map and write 5 directions to reach the spot where the key is hidden. Discuss with your partners and compare your direction with those your classmates. So இது வந்துட்டு very very important till to your higher classes. till நீங்கள் வந்துட்டு 12th படிக்கிற வரைக்குமே இந்த ரோட் மேப் வந்துட்டு ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். 10th 11th 12th எல்லாம் 3 மார்க்ஸ்க்கு கேட்பாங்க. in lower classes they may ask for 5 marks also. ஓகேவா? ஸோ ஹியர் வாட் இஸ் த தீம் மீன்ஸ், நாதனோட கிராண்ட்ஃபாதர் வந்துட்டு ஒரு ஓல்டு ட்ரெஷர் பாக்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அதில் வந்து ரோட் மேப் ஒட்டியிருக்காங்க. அதை வச்சு என்ன பண்ணும், அந்த ஒரு கீ ஹிடன் ஆகிருக்கு பாருங்கள், ஹிடன் ஆகிருக்கா, இதை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ நம்ம ரூட் போடணும். ஸோ இங்கே தான் நீங்கள் நின்றுட்டுருக்கீங்க பாருங்கள், ரூட் இப்படி போகுதில்ல, இதுக்கு வந்து நம்ம கரெக்டாக எழுதணும். ஓகேவா? ஸோ we can write. First how we can write, first to go straight. ஓகேவா? go straight and turn left and reach the hills. So go straight and turn left and reach the hills. ஓகேவா? next point, turn right and walk across the hill. ஸோ டேர்ன் ரைட், ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட்டில் திரும்புனீங்க, அப்போ ரைட்டில் திரும்புறீங்க, இந்த ஹில்ஸ் மாதிரியே நடக்கிறீங்க. ஓகேவா? வாக் அக்ராஸ் த ஹில், அந்த ஹில்ஸை கடந்து நடக்கிறீங்க. தென் யூ வில் ரீச் அ பாண்ட். ஸோ இங்கே நீங்கள் பாண்டை வந்து ரீச் பண்ணுறீங்க. அண்ட் டேக் ரைட் அண்ட் வாக் ஸ்ட்ரெயிட் அலாங் த ரோடு. ஸோ மறுபடியும் ரைட் திரும்பி என்ன பண்ணுறீங்க, நேராக நடக்கிறீங்க, அந்த ரோட்லேயே வந்துட்டு நேராக நடக்கிறீங்க. தென் டேக் லெஃப்ட் அண்ட் வாக் ஸ்ட்ரெயிட் அண்ட் அகெயின் டேக் ரைட். ஸோ மறுபடியும் என்ன பண்ணுறீங்க, ஒரு லெஃப்ட் எடுக்கிறீங்க, மறுபடியும் அந்த ரோட்லேயே நடக்கிறீங்க, மறுபடியும் என்ன பண்ணுறீங்க, ஒரு ரைட் எடுக்கிறீங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு walk down the road and you will find the keys between the rock. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணீங்க, இப்படி திரும்பிட்டிங்களா, இல்லை ரைட்டு மறுபடியும் எடுத்துறீங்க, ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் எடுத்தீங்க, வாக் பண்ணீங்க, அகைன் என்ன பண்ணீங்க, ரைட்டில் டேர்ன் பண்ணிட்டீங்க. இப்போ என்ன பண்ணும், அந்த கீழே சரிவாக இருக்கு இல்லையா, அங்கே வந்துட்டு நடந்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க, இப்போ வந்து கீஸ் கண்டுபிடிச்சிங்க, எங்கே இருக்க 2 ராக்ஸ்க்கு மிடில் இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சிங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் யூ ஹாவ் டு ரைட் த ரோட் மேப். So I hope you have understood this video. So all the answers are available in this video. Watch carefully and write wherever I am writing the answers. So thank you for watching.